अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना में सरपंचों को नए इख्तियारात, हुकूमत ने सौंपी आंगनवाड़ी मराकज़ की निगरानी की जिम्मेदारी। वोट के हक़ का लाजमी इस्तेमाल करने राय दहिंदगान से ज़िला कलेक्टर की अपील। पोलिंग मराकज़ पर वोटरों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, तमाम इंतज़ामात मुकम्मिल। म्यूनसिपल वार्ड्स में कंदी श्रीनिवास रेड्डी का तेज़ रफ्तार दौरा। एक ही दिन में 19 वार्ड्स में इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की वोटरों से अपील। BC स्टडी सर्कल में मुफ्त तरबियती प्रोग्राम के अख्तिताम पर कलेक्टर की शिरकत। मियारी कुतुब के मुताले पर तवज्जो देने तलबा को राजर्षि शाह ने दिया मशवरा। म्यूनसिपल इंतखाबी मुहिम इख्तितार पजीर। आखिरी दिन पार्टियों ने ज़ोर शोर से चलाई मुहिम। और अब ख़बरों की तफसील। तेलंगाना की ग्राम पंचायतों के सरपंचों को रियासती हुकूमत ने अहम इख्तियारात सौंपे हैं। अब आंगनवाड़ी मराकज़ की निगरानी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी सरपंचों के पास होगी। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने हालिया अहकामात जारी किए हैं। ग़िज़ाइयत बख्श खुराक की तक़सीम में होने वाली बेज़ाब्तगियों को रोकना और आंगनवाड़ी मराकज़ को मजबूत बनाना इस फ़ैसले का मकसद है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज वज़रा के साथ हंगामी ज़ूम मीटिंग मुनक़्क़िद की। इस मीटिंग में रियासत भर की 116 म्यूनसिपालिटीज़ और 7 कॉरपोरेशंस में मौजूद सियासी सूरत हाल पर तफसीली बात हुई। चीफ मिनिस्टर ने ज़मीनी सतह पर पार्टी की पोजीशन, अपोजिशन की हिकमत अमली और वोटरों के रुझानात के बारे में वज़रा से मालूमात हासिल की। मुहिम ख़त्म होने के बाद भी पोलिंग के अख्तिताम तक हर लम्हा चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई। कहीं भी इख्तलाफात या बागी मसाइल हों तो फौरी हल करके कैडर को मुत्तहिद रखने की ताकीद की गई। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने आदिलाबाद म्यूनसिपल हदूद में 11 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तमाम वोटर्स लाजमी तौर पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। इन्होंने पीर के रोज़ अपने दफ्तर में मीडिया से बात की। इन्होंने बताया कि चारशंबे के रोज़ सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का इनेकाद होगा। इन्होंने आवाम से पुरअमन पोलिंग के लिए मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त की। कलेक्टर ने बताया कि माजूर और बुज़ुर्ग वोटरों की सहूलत के लिए तमाम पोलिंग मराकज़ पर व्हील चेयर्स दस्तियाब रखी गई हैं, जबकि वोटरों को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। మళ్ళీ ఓటర్ చెట్టి ఓటర్ స్లిప్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఓట్ హక్కు వినియోగించుకోవాలి. ఎందుకంటే మన పట్టణం అభివృద్ధి కోసం ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల చాలా కీలకమైన ప్రతి ఒక్క ఓటు విలువ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మన భారత రాజ్యాంగ మన అందరిది బాధ్యత ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి. ఏమైనా ప్రలోభంకి లోని కాకుండా స్వచ్ఛగా ఓటు హక్కు ప్రతి ఒక్కరు ఓటు వినియోగించుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క ఓటరు ఓటు వినియోగించుకోవాలి. దీంతో పాటు మళ్ళీ మన పోలింగ్ కేంద్రంలో అన్ని వసతులు కూడా భద్రత కానీ అన్నీ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా గర్భిణీలు కానీ దివ్యాంగులు కానీ వయోవృద్ధాలు కానీ వారికి ప్రత్యేకంగా వసతులు కానీ ఏర్పాట్లు కానీ తర్వాత వారికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం మళ్ళీ ఆటోస్ అటువంటి కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క ఓటు కేంద్రంలో BLO హెల్ప్ డెస్క్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి
ఓటర్లకి సరైన గైడ్ చేసి ప్రశాంతంగా వాతావరణంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన ఆదిలాబాద్ పట్టణం అభివృద్ధి కోసం మన భారత రాజ్యాంగ మనందరికీ ఏవైతే బాధ్యత ఉన్నాయి దాని ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ పట్టణం ఓటరు వారు ఏవైతే 18 రకాలు గుర్తింపు ఫోటో గుర్తింపు కార్డు ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఓటర్ స్లిప్ తీసుకొని వచ్చి 11 ఫిబ్రవరి 11 తారీఖు ఈ నెల పొద్దున 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. నేను అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम में आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। वो कॉलोनियों में तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं। मुहिम के आखिरी दिन पीर को इन्होंने 19 वार्ड्स का दौरा किया। मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में मुनक़िद रोड शोज़ में आवाम से ख़िताब किया। इन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की है और आगे भी करेगी। गरीबों के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमें लाई गई। वोटर्स के मसाइल हल करने और आदिलाबाद की तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। అన్ని విషయాలలో ఈ వార్డుని అభివృద్ధి చేసుకోవడంలో ఉన్నది. 3 సంవత్సరాలు ఇంకో మన రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉంటుంది. ఈ 3 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని విషయంలో ఉన్నది. 3 సంవత్సరాలు ఇంకో మన అందరికి రేషన్ కార్డులు వచ్చినాయా లేదా? వచ్చినాయా? బీఆర్ఎస్ కాలంలో 10 సంవత్సరాలలో ఒక్క రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత అందరి పేదలకు రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినాం. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాతనే 6 గ్యారెంటీలలో సన్న బియ్యం ఒకటి, రేషన్ కార్డులు ఒకటి. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత 500 రూపాయలకే సిలిండర్ వస్తుందా? అందరికి 200 యూనిట్లు ఫ్రీ కరెంట్ వస్తున్నది, ఫ్రీ బస్సు ప్రయాణం వస్తున్నది. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అని చెప్పినాం. ఇప్పుడు ఈ వార్డు కూడా ఇంకో త్వరలోనే ఇంకొక 70 ఇండ్లు రాబోతూ ఉన్నాయి ఈ వార్డులో ఉన్నటువంటి పేదల కోసం. 6 గ్యారెంటీ పథకాలలో దాదాపుగా 5 గ్యారెంటీలు అమలు చేసినాం. ఒక శుభవార్త చెప్పారు. మహాలక్ష్మి పథకం కింద అందజేయబోతా ఉన్నారు. అతి త్వరలోనే ఈ పథకం అమలు కాబోతా ఉంది. కాంగ్రెస్ కు బీజేపీకి మధ్యలోనే పోటీ ఉన్నది. బీఆర్ఎస్ అనేది కథం అయిపోయింది. ఇంకా ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ చచ్చిపోయింది. ఉందా ఇంకా బీఆర్ఎస్? జీరో, కారు గుర్తు జీరో అయింది. కేసీఆర్ బిడ్డనే కేసీఆర్ని వదిలిపెట్టిపోయింది. ఇంకా మనం ఎక్కడ? ఇంకా ఇల్లు ఉన్న లీడర్లు ఎక్కడ? ఇల్లు కూడా వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికో. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీకి పోటీ ఉన్నది. బీజేపీకి ఖిలాఫ్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఓటు కాంగ్రెస్ డబ్బల్నే పడాలా. బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఓటు ప్రతి ఒక్క ఓటు కాంగ్రెస్ డబ్బల్నే పడాలా. ఆ ఇండిపెండెంట్ నిలబడ్డాడు, ఆ పార్టీ నిలబడ్డాడు అనుకుంటే మనం ఒక 60-50 ఓట్లు 70 ఓట్లు అలాగేస్తే కనుక ఆ ఓటు మీ ఓటు నాలాల పడ్డట్టే, మోరిలో పడ్డట్టే. మీరు అందరూ ఆలోచన చేయండి. బీజేపీని వ్యతిరేకించే ప్రతి ఒక్కరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలా. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి శ్యామ్ జాదవ్ గారిని గెలిపిస్తే 6 గ్యారెంటీల అమలు, ఇంకా కొత్త ఇందిరమ్మ ఇండ్లు తీసుకొస్తాడు. ఇక్కడికి కొత్త ఇందిరమ్మ ఇండ్లు తీసుకొస్తారు. నెలకు 2500 పథకం అమలవుతుంది. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పీఠం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కూర్చుంటాడు.
ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवार मियारी कुतुब के मुताले पर खुसूसी तवज्जो दें। पीर के रोज़ मुकामी BC स्टडी सर्कल में फाउंडेशन मुफ्त तरबियती प्रोग्राम के अख्तितामी इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने कहा कि मुकाबला जाती इम्तहानात में जर्नल स्टडीज़ का अहम किरदार होता है और मियारी मुताला दुरुस्त रहनुमाई फ़राहम करता है। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुफ्त तरबियत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़े, मुश्किल वक्त में हौसला न हारें और नज़्म व ज़ब्त के साथ मेहनत करने की तलक़ीन की। मेहनत से मुस्तक़बिल में आला सरकारी मुलाजिमतें मुमकिन हैं। అక్కడ ఒక 2 గంటలు సార్ మనం ఆ విధంగా మన దగ్గరికి పంపించారు సార్. అదేవిధంగా మన స్టడీ సర్కిల్ తరపు నుంచి నిపుణులైనటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లు రెడీ అయి ఉన్నాయి సార్ మా దగ్గర. ఆ విధంగా 300 వెళ్తూ అన్ని రకాలైనటువంటి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఇచ్చాం సార్ పిల్లలకు. What is your phone number? ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఇచ్చాం సార్ పిల్లలకు. What is your phone number? బట్ ఈరోజు తప్పకుండా రావాలి, మీ అందరితో కూడా ఇంటరాక్షన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ ఫస్ట్ డే కూడా నేను వచ్చి మళ్ళీ మీ అందరితో ఇంటరాక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ కూడా మళ్ళీ ఈరోజు బుక్స్ కూడా మీ అందరికీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ మళ్ళీ మీ జర్నీ కూడా మంచిగా కొనసాగాలి. మీ ఏవైతే ఉద్దేశం ఉన్నాయో, మీ ఏవైతే గోల్ ఉన్నాయో మీరు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాధించుకోవాలి. ఆ ఉద్దేశంలో మళ్ళీ ఈ రోజు రావడం జరిగింది. ఇంకా కూడా మీరు మ్యాగజైన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేసినందుకు, తర్వాత మన దగ్గర ఫ్యాకల్టీగా కూడా పనిచేస్తూ మళ్ళీ పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా మంచిగా షేప్ చేసేందుకు మళ్ళీ రమేష్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అండ్ DBCDO గారు అండ్ డైరెక్టర్ BC స్టడీ సర్కిల్ చాలా చక్కగా ఈ ఫౌండేషన్ కోర్స్ కూడా నడిపించేందుకు, మంచి రిజల్ట్స్ కూడా తీసుకొని వచ్చినందుకు చాలా మంది కూడా మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు. కాబట్టి అది ఆషామాషి పని కాదు. మనం మంచిగా పిల్లలకి గైడ్ చేస్తూ ఒక మంచి వాతావరణం, కాంపిటేటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్తూ లెక్చరర్స్ కూడా అందుబాటులో, ఇట్ కెన్ బి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఇట్ కెన్ బి స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. బుక్స్ కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. జనరల్ స్టడీస్ కానీ, తర్వాత హిస్టరీ, ఆర్ట్, కల్చర్ సందర్భంగా కూడా ఏవైతే బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఉన్నాయో, నేను బుక్స్ చదువుతూ మళ్ళీ నా ప్రిపరేషన్ డేస్ నాకు గుర్తు వచ్చింది. సో అప్పుడు కూడా అట్లానే బుక్స్ మళ్ళీ చదివి ఒక రిజల్ట్ సాధించగలిగాను. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎందుకు సాధించలేకపోయానంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గో త్రూ ద సిలబస్. సిలబస్ చాలా వాస్ట్ ఉంటుంది. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ కానీ, గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ కానీ చాలా వాస్ట్ సిలబస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్ అంటే వీ షుడ్ గో త్రూ ద సిలబస్. సిలబస్ లో ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయి దాని గురించి మనకి ఐడియా ఉండాలి. దాని తర్వాత ఆ సిలబస్ కి చదవడానికి మనం ఏమేం బుక్స్, లిమిటెడ్ బుక్స్, మరి ఎక్కువ బుక్స్ మనం చదివితే వి విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రివైజ్. లిమిటెడ్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లిమిటెడ్ బుక్స్ మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి. रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने इल्ज़ाम लगाया BRS दौर हुकूमत में न रियासत में और न ही आदिलाबाद म्यूनसिपाल्टी में कोई तरक्की हुई। इन्होंने पीर के रोज़ ज़िला कांग्रेस दफ्तर में ज़िला सदर नरेश यादव के हमरा प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि BRS कायदीन ने लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ही अवाम के बारे में सोचती है और मुतअद्दिद फलाही स्कीमें नाफिज कर रही है। नरेश यादव ने यकीन जाहिर किया कि आदिलाबाद म्यूनसिपल का इक़्तिदार कांग्रेस के हाथ आएगा।
తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళ శాసనసభ్యులు మంత్రులుగా వాళ్ళ సంతానం మున్సిపల్ చైర్మన్గా పనిచేసుకుంటూ ఉంటే ఇంకా బ్యాక్వర్డ్గా చేసి దోసుకు తినడం తప్ప వేరేది ఏం చేయలేదు. ఓన్లీ పైకే అభివృద్ధి తప్ప కాంట్రాక్టర్లకు పైసలు కట్టడం, వాళ్ళకు ఇవ్వడం, ఆ పనులకే పరిమితం ఈ 10 సంవత్సరాలు తప్ప వేరేది ఏం జరగలేదు ఆదిలాబాద్లో. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారి ఆశీర్వాదంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇది చేతల ప్రభుత్వం. దీనికి ఒక ఉదాహరణ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రాకముందు 6 గ్యారంటీలతో మేము ముందుకు వచ్చాము. అధికారం రాగానే మొట్టమొదటి సంవత్సరం 6 5 గ్యారంటీలు మేము ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరిగింది. అది మహిళలకు ఉచిత బస్ సౌకర్యం కానివ్వండి, అదేవిధంగా 200 యూనిట్ ఉచిత ఫ్రీ కరెంట్ అనుకోండి. గత 9-10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ హయాంలో పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే రేషన్ కార్డులు కూడా ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండే. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే 9 లక్షల పైచిలకు రేషన్ కార్డ్స్ ఈరోజు పేద ప్రజలకు ఇవ్వడం జరిగింది. 49 వాళ్లకు 36 నుంచి 38 స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుందనేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ, తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కైవసం చేసుకుంటామనేసి సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. निर्मल जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिन्यू ने आवाम से अपील की कि म्यूनसिपल इंतखाबात में रज़ाकाराना तौर पर वोट का इस्तेमाल करें। पीर को आरडीओ दफ्तर से NTR मिनी स्टेडियम तक स्वीप के तहत वोटर आगाही रैली निकाली गई, जिसे जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वोट की अहमियत पर नारे लगाए गए, बड़ी तादाद में तलबा शरीक हुए। जिला कलेक्टर ने कहा कि वोट आईनी हक़ और वोटर का कीमती हथियार है। बल्दियाती इंतखाबात में किसी लालच के बगैर बेखौफ होकर वोट की अपील की। ज़िला महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के तहत फनकार ग्रुप्स के ज़रिए वार्ड्स वार आगाही प्रोग्राम जारी है। కస్టమర్ అవేర్నెస్ చేస్తున్నాము. కానీ అదేవిధంగా మనకి రాబోయే రోజులు ఎన్నిక ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఓటర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇది మీ వార్డు వారీగా కూడా మన కళా బృందం వాళ్ళు పోయి ఓటర్ అవేర్నెస్ గురించి మాట్లాడతారు. ఓట్ ఎందుకు వేయాలి అందరికీ ఐడియా ఉంది, కానీ కొద్దిగా అంటే ఏదో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా వాళ్ళు ముందుకి రావట్లేదు. మున్సిపల్లో ఇది ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మున్సిపల్ ఏరియాస్లో అందరూ రెసిడెంట్స్తో నా ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ ఏమున్నాయి అంటే మీ ఓట్ ఖచ్చితంగా మీరు యూజ్ చేయాలి. ఈ ఓట్ కాదు, ఇది మీకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఒక పెద్దగా కాన్స్టిట్యూషన్, ఫ్యూచర్ కూడా మీరు కాపాడగలుగుతారు. ఒక ఎలక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దాని నుంచి మీ ఫ్యూచర్ డిసిషన్స్, మీ ఫ్యూచర్ పాలసీ అవన్నీ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక గవర్నమెంట్ నడపాలి అంటే బ్యూరోక్రసీ నడుపుతుంది, అదేవిధంగా పొలిటికల్ తరఫు నుంచి పాలసీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. సో మంచి వాళ్ళకి మీరు ఓట్ వేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఓట్ వేయాలి.
చాలా మంది ఓట్ ఆప్షన్సే వాడట్లేదు కాబట్టి 60% 40% కొన్ని ప్లేసెస్లో ఓట్స్ మీరు వాడుతున్నారు. అంటే ఇది చాలా చాలా లెస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ అందరూ ఓట్ వేస్తే డెఫినెట్గా మీరు మీ ఇష్యూస్ గురించి మీకు ఐడియా వస్తుంది, అవేర్నెస్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మీ దగ్గర వచ్చి చాలా మంది ఓట్ అడుగుతారు. అడగడానికి ఏం ఇష్యూ లేదు, ఖచ్చితంగా అడగాలి. మీరు ఎలాంటి ప్రెషర్ లేకుంటే, ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుంటే ఓట్ ఇవ్వండి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఓటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కింద ఒక పెద్దగా క్రైమ్ ఉంది. అదేవిధంగా ఒకవేళ మీరు ఎన్నికలో అవేర్నెస్ లేదు అంటే మీ ఫ్యూచర్ పోతుంది. म्यूनसिपल इंतखाबात के तनाजुर में आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में मुहिम चलाई। मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में मुकामी कायदीन और आवाम ने फूल निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। इतवार को मुख्तलिफ़ वार्ड्स में पार्टी कारकुनान की हमरा मुहिम चलाई गई। बुनियादी सहूलतों और शहर की तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। ख़वातीन के लिए जल्द 2500 रुपये माहाना माली इमदाद स्कीम का भी जिक्र किया। మార్నింగ్ కావాలన్న ప్లీజ్ तेलंगाना को लाने के नाम पे एक पार्टी आपके बीच में आई और 10 साल इख्तिदार पर रही। 10 साल इख्तिदार पर रहने के बाद आप लोग देखें कि एक आदिलाबाद में एक मेन रोड को छोड़कर जो गलियां पहले से थे पुरसाने हाल नहीं था, आज भी वही गलियां वही उसी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। तरक्की नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये बल्दी इंतखाबात हम सब के लिए बहुत अहम इंतखाबात है। शायद पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे ये असेंबली का चुनाव हो, बड़े ऐवानों का चुनाव है, लेकिन ये बल्दिया का इंतखाबात हम सब का इंतखाबात है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आदिलाबाद को तरक्की दिलाना है, तो जो मौजूदा हुकूमत है उसके नुमाइंदे को अगर हम जिताकर अगर बल्दिया में भेजते हैं तो हमारे वार्ड की तरक्की होगी और हमारे शहर की तरक्की हो रही। किसी रियासत में भी आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए, तारीख में पहला रियासत है तेलंगाना जो राशन कार्ड पर बारीक चावल दिया जाता है गरीबों को। एक एक वादे, एक एक स्कीम पूरे करते हुए हर गरीबों को साथ देने के लिए आज काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप सबको पता है पिछले 10 साल में यहाँ पे बीआरएस पार्टी, टीआरएस पार्टी जोगी रामन्ना थे, वो एमएलए थे और मंत्री थे। कितने रेशन कार्ड दिया? किसी को रेशन कार्ड दिया 10 साल में? किसी को रेशन कार्ड दिया? किसी एक को नया पेंशन दिया? किसी को बारीक चावल दिया? किसी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया? फ्री बिजली दिया 200 यूनिट? फ्री बस दिया? क्या दिया केसीआर ने? कुछ नहीं दिया। 10 साल के बीआरएस के हुकूमत में एक रेशन कार्ड भी दिया था, बोले एक रेशन कार्ड मिला क्या? कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में सबको रेशन कार्ड मिला कि नहीं मिला? कांग्रेस पार्टी वादा किया और वादा निभाया। कांग्रेस पार्टी आने के बाद 200 यूनिट तक
अभी सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का वादा 6 गारंटियों में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। बारीक चावल का वादा किया रेवंत रेड्डी साहब ने, बारीक चावल मिल रहा है। महिलाओं को, हमारे दीदियों को, सबको फ्री बस टिकट, फ्री सफर यात्रा मुफ्त, अभी सबको फ्री बस में। कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटी का वादा किया और एक शुभवार्ता, एक गुड न्यूज लेके आए हम सब लोग। हमारे रेवंत रेड्डी साहब अगले कई महीनों में बहुत जल्द से जल्द चाची को हर महीना 2500 रुपए देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। महालक्ष्मी पथकम में हर महीना दीदियों को अकाउंट में। बेला मंडल के छपराला गांव में भूया गानेश्वरी पाए नारायण सत्यपरा तकरीबा शानदार अंदाज में अख्ताम पजीर हुई। 7 दिन तक अकीदत व एहतराम के साथ तकारीब हुई। आखिरी दिन सुबह बाबा के अकीदतमंदों ने पालकी के साथ जुलूस निकाला, जिसमें बच्चों, ख़वातीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक थी। సప్తాహ కార్యక్రమంలో చిన్నలు పెద్దలు అందరూ ఊరు వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు. ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. పొద్దున 5 గంటలకు ప్రభాత్ పేరి కార్యక్రమము, తర్వాత సాయంత్రము సత్సంగము మరియు ప్రసాద కాలా కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. ఈ సప్తాహ వేడుకల్లో అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. ఈ సప్తాహ కార్యక్రమంలో నుంచి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో నుంచి ఒక సామాజిక కార్యక్రమం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఏదైతే 6వ తారీఖు రక్త శిబిర్ అని ప్రోగ్రాం ఏదైతే చప్రాల గ్రామస్తులందరూ సహకరించి పెట్టడం జరిగింది. అందులో 61 మంది రక్తదానం కూడా చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక కొత్త కార్యక్రమం, ఒక కొత్త అడుగు వేయడం జరిగింది చప్రాల నుంచి. అదే కాకుండా ఈ సప్తాహంలో నుంచి ఎన్నో విషయాలను మేము నేర్చుకుంటున్నాము. ఏదైతే చెడు అలవాట్లను ఇడిచిపెట్టి మంచి మార్గాలని పట్టుకోవాలని ఏదైతే ఈ సంతులు మాకు చెప్తున్నారో, ఈ వీళ్ళ మాటలు విని అందులో ఏదో కొంచెమన్నా మారాలని వాళ్ళ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ సప్తాह कार्यक्रम తీసుకోవడం జరుగుతుంది. इस सप्ताह कार्यक्रम को सभी गाँव वासियों और आजू बाजू के गाँव भक्त लोग को, संत लोग और महाराज लोग, सभी लोग यहाँ पे शामिल होकर बड़े उत्सव से मनाया जा रहा है। तो पिछले परसों के दिन 6 तारीख को हम ब्लड कैंप का कार्यक्रम भी सप्ताह कार्यक्रम में शामिल करे थे। उस कार्यक्रम को भी हमको अच्छे से स्पंदन मिला था। 61 ब्लड डोनेशन मेंबर्स यहाँ पे डोनेट दे चुके हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे अच्छे कार्यक्रम हम चपराला गाँव वासियों तरफ से करेंगे बोल के हमारे एक विचार है। और सप्ताह कार्यक्रम में सभी लोग और बाहर गाँव से आने वाले सभी लोगों का हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। निर्मल म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम में बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने शिरकत की। ज़िला मुस्तखर में बड़ी रैली निकाली गई, जो गाजुलपेट से शुरू होकर बुधवारपेट, पुराना बस स्टैंड, रूरल पुलिस स्टेशन से गुजरी। इन्होंने कहा कि धर्म की हिफाजत और अमन का क़याम सिर्फ बीजेपी से मुमकिन है। कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम मिलकर भी निर्मल में बीजेपी को नहीं हरा सकती। కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసము ముస్లిం సమాజాన్ని
శిక్షిస్తున్నారు, వివేదాన్ని శిక్షిస్తున్నారు, విధ్వంసాన్ని శిక్షిస్తున్నారు. దానికి కారణం ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ, మజ్లిస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా. కాంగ్రెస్ పార్టీతో కాంగ్రెస్ పార్టీతో జాగ్రత్త ఉండాలి చెప్తున్నారు. మీ అందరూ నేను కోరుతా ఉన్నాను, మీకోసం కాకుండా మీ భవిష్యత్ కోసం, మీకోసం కాకుండా మన ధర్మం కోసం, మీకోసం కాకుండా మన తెలంగాణ కోసం, మీకోసం కాకుండా దేశం కోసం రేపు భారతీయ జనతా పార్టీని మీరు గెలిపియండి. తెలంగాణని రక్షించండి, ధర్మాన్ని రక్షించండి, దేశాన్ని రక్షించండి. ఇటు టీఆర్ఎస్ తో కలిసి, ఎంఐతో కలిసి ఈరోజు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఎవిడెన్సెస్ పూర్తిగా మటుమానం చేయడానికి అక్కడ నిప్పట్టుకున్నట్టు ముస్లింలు గెలవాలని, మైనార్టీ లేకుంటే ఆ ఓట్లన్నీ కాంగ్రెస్ కి, టీఆర్ఎస్ కి మళ్లించడానికి ఒక పథకం వేసుకున్నారు. బయట చూస్తే వాళ్ళు వేరువేరుగా పోటీ చేస్తున్నట్టున్న అందరూ కలిసి జగన్ నాటకం ఆడుతూ ఉన్నారు, చేస్తా ఉన్నారు. ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి रुकन असम्बली पावर रामाराव पटेल ने ऐलान किया कि महादेव तालाब को 2 करोड़ रुपये से खूबसूरत बनाया जाएगा और टैंक बैंड तर्ज पर बुद्ध मुजस्सिमा नस्ब होगा। इतवार की रात भैंसे में इंतखाबी मुहिम के दौरान रुकन पार्लियामेंट नागेश के हमरा 13 वार्ड में खिताब करते हुए कहा कि SC कम्युनिटी हॉल के लिए 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। इन्होंने मजलिस हुकूमत का खात्मा करने की बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस या BRS को वोट देना मजलिस को वोट देने के मुतारिफ है। इन्होंने बीजेपी की जीत का यकीन जाहिर किया। మాణిక్ దర్డే గారు చెప్పారు,
ఇక్కడనే పక్కన బౌద్ధ విహార్ ఉంది, అక్కడనే కూడా ప్లేస్ ఉంది. ఖచ్చితంగా నేను ఈ బడ్జెట్లో అయితే కాదు, నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో ఏప్రిల్ బడ్జెట్లో 50 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేపించి మంచి కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టిస్తాను సభాముఖంగా తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా గరుకుల పరిస్థితి ఏముంది, ఇండ్లు చాలా మందికి మన దగ్గర ఇండ్లు లేవు. అది ఇళ్ళ కోసం ఇదే చైర్మన్, ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఉన్న చైర్మన్ కోర్టు నుంచి స్టే తెచ్చి బైంసాపట్నంకు ఒక్క ఇల్లు కూడా శాంక్షన్ చేయలేదు. నేను పల్లెటూళ్ళలో దాదాపు 3500 ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ బడ్జెట్లో కూడా 300-500 ఇల్లు ఇస్తాము. కానీ ఈయన స్టే తెచ్చిండని ఆ పని ఆగిపోయింది. ఆ స్టే వ్యాకెంట్ కాగానే మీకు కూడా గరుకుళ్ళు అంటే ఇల్లు 5 లక్షల రూపాయలు మన ప్రభుత్వం, 1,80,000 కేంద్ర ప్రభుత్వం, 3 లక్షలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఖచ్చితంగా మీకు అన్ని విధాలుగా ఏదైతే జోపిడీల్లో ఉన్నారు, రేకులలో ఉన్నారు, అందరికీ ఇల్లు ఇస్తారని ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. वो तो रावण का जो राज्य चल रहा था, वैसा रावण का ऐसा दुशासन जिसमें एक राक्षस पैदा हुआ हमारे भैंसा शहर में. मुस्लिम भाई भी तेरे को अपोज कर रहे, हिंदू भाई भी अपोज कर रहे. बोले तो तू कितना बड़ा क्रूर है, रावण के वैसा राक्षस के वैसा तू है. निर्मल ज़िले के खानापुर में एमएलए बमुकाबला जेएसी कायदीन के बयानात आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। कांग्रेस रहनुमाओं के बयान के बाद शहरी श्री मुत्याल पोचम्मा मंदिर के सामने जेएसी कायदीन ने तड़पतर गुस्ल करके मंदिर जाने का अमल किया। यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के मुकाम के तनाज़े पर जेएसी कायदीन ने मंदिर के सामने पहुंचकर एमएलए को चैलेंज दिया और कहा कि स्कूल की जगह मौजूद है, इसे मुंतकिल करना नामुनासिब नाइंसाफ़ी है। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। మోసం చేసిన వానికి ఇవాళ నువ్వు బుద్ధి చెప్పాలి, అనేక లక్షల బుద్ధి చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. తల్లి పోచమ్మ తల్లి, నువ్వు నిజంగా ఉంటే ఈ ప్రూఫ్ చేసిన మేము ప్రూఫ్ చేస్తున్నాం, ఆయనకు గుణపాఠం చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం. తల్లి ఇగో మేము తప్పు చేయలేదు, ఇక్కడ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచిస్తాం, ఇక్కడ భూములు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, వనరులు లేవు. కావున తప్పకుండా మాకు సవాలు విసిరిన ఎమ్మెల్యేకు మీ తడిపట్టలతో నీకు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నాం. గ్యాప్ వస్తుంది. 4 మండలాల విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని, 4 మండలాల విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని. కార్నర్ ప్రచార కార్యక్రమ సభల్లో భాగంగా గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే గారు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ విషయంలో జేఏసీ రాజకీయం చేస్తుందని చెప్పేసి, రెండోది ఇక అక్కడ భూమి లేదని చెప్పేసి మాట్లాడడం, జేఏసీ నాయకులు నిరూపించగలరా అక్కడ భూమి ఉన్నట్టు అని చెప్పేసి వారు మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. అదే కాకుండా వాళ్ళు ఒక సవాలు కూడా విసరడం జరిగింది ఈరోజు. ఆ సవాల్ను జేఏసీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సాధన జేఏసీ ఎమ్మెల్యే గారి సవాల్ను స్వీకరించేసి ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు మేము ముత్యాల పోచమ్మ గుడి వద్దకు వస్తున్నామని చెప్పేసి తడిబట్టలతోటి స్నానం చేయడానికి చెప్పడం జరిగింది. 4 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి జేఏసీ ప్రతినిధులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. వారందరూ కూడా తడిబట్టలతోటి స్నానం చేసి విద్యార్థులు ఈ ప్రాంతంలో చదువుకుంటే రేపటి రోజు వచ్చిన ఉద్యోగాలు కూడా మాకు వస్తాయి, మా జీవితాలు బాగుపడతాయని చెప్పేసి ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటే నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా మాత్రం మీ ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తున్నది. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు మాత్రం అన్యాయం చేయడానికి మీరు ఇద్దరు కంకణం కట్టుకొని కూర్చున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి మా విద్యార్థులు మా ప్రాంతానికి వస్తే మా బతుకులు బాగుపడతాయని చెప్పేసి. गरीब ख़ानदानों की वाहद सहारा देने वाली पार्टी कांग्रेस है। ये बात पीसीसी के रियासती जनरल सेक्रेटरी MBD राजेश्वर ने कही। पीर को गांधी चौक में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि BRS ने 10 वर्षों में राशन कार्ड्स नहीं दिए, जबकि कांग्रेस ने इख्तिदार में आते ही
वादा पूरा किया। इंदिरा मकानात की तामीर भी कांग्रेस हुकूमत का कारनामा है। 4 शंबे को होने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। ఓకే డన్ सेवा नंबर ఓకే ఇప్పుడు నీకు పెన్షన్ డైరెక్ట్ వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది ఉగాది తర్వాత 4000 వస్తుంది అందరికి 2000 వస్తుంది 4000 వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు మీకు శాంక్షన్ खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में सरपंचों को नए इख्तियारात, हुकूमत ने सौंपी आंगनवाड़ी मराकज़ की निगरानी की जिम्मेदारी। वोट के हक़ का लाजमी इस्तेमाल करने राय दहिंदगान से ज़िला कलेक्टर की अपील। पोलिंग मराकज़ पर वोटरों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, तमाम इंतज़ामात मुकम्मिल। म्यूनसिपल वार्ड्स में कंदी श्रीनिवास रेड्डी का तेज़ रफ्तार दौरा। एक ही दिन में 19 वार्ड्स में इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की वोटरों से अपील। BC स्टडी सर्कल में मुफ्त तरबियती प्रोग्राम के इख्तिताम पर कलेक्टर की शिरकत। मियारी कुतुब के मुताले पर तवज्जो देने तलबा को राजर्षि शाह ने दिया मशवरा। म्यूनसिपल इंतखाबी मुहिम इख्तितार पजीर। आखिरी दिन पार्टियों ने ज़ोर शोर से चलाई मुहिम। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।